کیا کر رہے ہیں جناب یوزار سید؟ پھولوں کی نگہداشت کر رہا ہوں. وہ کام جو تمام عمر انہیں کرنا ہے. یوزار سیف کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا، خواہ وہ پھولوں کی نگہداشت ہو یا پھر وہ انسانوں کی ہو. مکمل تخلیہ. کیا سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تخلیہ. نہیں تم رکو، مجھے تم سے کام ہے. تمہاری ماں آمون پرست اور بڑی متعصب ہے. انہیں حکومتی معاملات سے دور رکھنا. مجھے حنوط کرنے کے بعد اس قبر میں جو میں نے پہلے سے اپنے لیے بنوا رکھی ہے دفن کرنا. لیکن آمون کا مجسمہ میرے ہمراہ دفن مت کرنا، کیونکہ میں آمون پر ایمان نہیں رکھتا. کاہن بہت خطرناک لوگ ہیں. آئین آمون پرستی تو مفادات کے تحفظ کے لیے منتخب کیا ہے، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتے ہیں. ان پر بھروسہ مت کرنا. اپنے تمام راز وہ دیوار سے کہنا. وہ ہرگز تم سے غداری نہیں کرے گا. اپنی ماں کا احترام کرنا، لیکن ان پر بھروسہ مت کرنا. اپنی اہلیہ نفرتی سے محبت سے پیش آنا، اور اس سے صاحب اولاد ہونا. میری نسل کو منقطع مت ہونے دینا. یاد رکھنا کہ تحتموزاس کی نسل ختم نہ ہونے پائے.
حکمرانی کی مثال سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی سی ہے. آج آمون ہوتب سوم کی سلطنت کا سروج غروب ہوا ہے. کل آمون ہوتب چہارم کا سورج طلوع ہوگا. آج آمون ہوتب سوم ہنوت کیے جائیں گے، جبکہ کل آمون ہوتب چہارم کی رسم تاج پوشی ہوگی. تعظیم کس کے لیے؟ بانو زلیخا کے لیے، قصر پوتیفار کے بانو محترم کے لیے. کس بانو کے لیے جس کے پاس نہ وہ پہلی سی شان و شوکت رہی، نہ ہی وہ حسن و جمال. بانو خود کو اتنی بھی سرزنش مت کریں. آپ ہمیشہ ہمارے لیے بانو زلیخا رہیں گی، ہر روز پہلے سے بھی زیادہ عزیز و محترم. کاش آپ بھی چلتی. آج آمون ہوتب سوم کی آخری رسومات ادا کی گئی تھی. جانتی تھی مگر کیا کرتی، ہمت نہیں ہو رہی تھی. کیا فرق پڑتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن آپ کو شرکت کرنی چاہیے تھی. مصر کی تمام اشراف زادیاں وہاں موجود تھیں. میرا تو پورا وجود ہی سوگوار ہے، مزید کسی اور سوگ کے متحمل نہیں. اب کل کی رسومات کا کیا کریں گے؟ جشن رسم تاج پوشی، کیا اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے؟ اوہو بھائی، کل کی رسومات میں شرکت کرنے پر تو مجبور ہوں، لیکن بالکل بھی سجنے سنورنے اور اشراف زادیوں سے ملنے کا حوصلہ نہیں مجھ میں. کیا اب نفرتی تھی؟ مصر کی بانو اول ہے. ہاں، اور بہت ہی خوبصورت ہے. ابھی تم خود ہی دیکھ لینا. یہ دیکھو زلیخا کی حالت کیسی ہو گئی ہے. ہاں دیکھا اس نے اپنی کیا حالت کر لی. سنا ہے کہ آمون ہوتب چاروں خدا آمون پر بالکل بھی اعتقاد نہیں رکھتے. اگر ایسا ہے تو پھر کس طرح راضی ہوں گے کہ آج آنکھ مامون کے سر پر تاج رکھیں؟ یہ تو ایک رسم ہے اور کوئی چارہ نہیں. ہمیشہ سے ہی کاہن اعظم اور عزیز مصر دونوں مل کر فرما روا کی رسم تاج پوشی ادا کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آمون ہوتب چہارم کی حکومت میں مصر میں نمایاں تبدیلی رونما ہوں گی. وہ آمون اور معبود آمون پر بالکل بھی اعتقاد نہیں رکھتے. یہ بات ان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے.
सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ए मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ए आमून खुदाओं के खुदा, ए वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा, हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एहराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किससे ही तिहा और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था, मिस्र में काफ़ी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है युजार्टी। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत व फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहाने गर्ब कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चाहरम तक नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए खुर्दोनों उतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज़ आमून हो तब अव्वल तो, दूसरे रोज़ दोम, उससे अगले रोज़ सोम, और आज आमून हो तब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था। उम्मीद है कि वो उन सब से बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? आमून हो तब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे।
हरकत करो। कौन हो? इतनी रात गए, क्या चाहते हो? जनाब फार्मर अवाम, आमून होतब चाहरम की जानिब से आए हैं और जनाब आन खमाहू के लिए एक जरूरी पैगाम लाए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं जनाब पादी अमून को खबर करता हूँ। खैरियत, इतनी रात गए, क्या काम? खुदावंदगार मिस्र आमून होतब चाहरम ने ख्वाब देखा है और आली जनाब आन खमाहू को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से कस्र में तलब फरमाया है। आप चलिए, मैं अभी जनाब आखमाहू को मुत्तला करता हूँ। हरकत करो। आली जनाब, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो मैं हुरम होप से माजरत कर लेता हूँ कि आपकी तबीयत खराबी के बायस आज कसर में हाजिर होने से कासिर है। ना 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 ना, हमने आज तक अपने खुदावंद के अहकामात की बजावरी में लम्हा भर की भी ताख़ीर नहीं की है। अपने फराइज के अंजाम दही में बीमारी को जवाब बनाकर कोताही बरतना मुनासिब नहीं। वैसे मामला क्या है? मालूम नहीं, हुरम होप कह रहे थे कोई अहम काम हो। देख रहे हो आधी रात को किस तरह हमारी नींद हराम की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जनाब आमून हो तब अपना ख्वाब सुबह माकबरों से बयान कर देते? किबुनी जाओ और चंद मुअब्बिरों को खबर करो और उन्हें हमारे पीछे फौरन रवाना करो। इताअत आली जनाब। आली जनाब पूतीफार और काहिन आजम आम खमाहू शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आप पर भी दरूद हो। जनाब फरमारवा सलामत रहे। क्या हुआ? उम्मीद है कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया होगा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, शायद बेहतर हो शायद ना हो, और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी। ख्वाब फरमारवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है। मैंने मुअब्बिरों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उसने मुझे परेशान कर दिया है। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनारुस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? अलबत्ता तुम आपू पीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। युज़ार सिर्फ
वाह बिना रूस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद पर फरमा रवा है मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें जमीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमजोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया।